नमस्कार पिलामाने पुणी थरे गणित प्रकाश चैनल को समस्त को स्वागत। प्रीवियस क्लास रे आमे पढ़िथिले वर्ग विषय रे। तो एई क्लास रे आमे वर्गमूल पढ़िबा। थरटी भी आपको भल से पढ़िदेले पूरा लाइफ टाइम पे मन रहइबो। तो चलो स्टार्ट करिबा वर्गमूल जहाको इंग्रजी रे कुहा जाय स्क्वायर रूट। गोटिए वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल 49 वर्ग सेंटीमीटर। एहार बाहुर दैर्घ्य केते? अच्छा, आमे जेतेबेले गोटिए वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल बाहर करे आमे केमिति बाहर करे ना बाहु गुणन बाहु। से जदि बाहु को बाहु रे गुणिले 49 वर्ग सेंटीमीटर बाहरुची ताहले बाहु केते हेतिबो 7 सेंटीमीटर। काहेकि ना 7 को जदि आमे 7 रे गुणिबा ताहले केते बाहरिबो ना 49 बाहरिबो। सेति बाहु हेगला 7 सेंटीमीटर। तो आमे कहि परिबा जे 49 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल विशिष्ट एक वर्ग क्षेत्रर प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य है 7 सेंटीमीटर। से जेहेतु 7 को 7 रे गुणी करी आमे 49 पाइले 7 को आमे कौन कहिबा ना 49 रो वर्गमूल। 7 को आमे कौन कहिबा तो 49 रो वर्गमूल बोली कहिबा। पिले साधारण भावे कहिबाकू गले y जेतेबेले x स्क्वायर हबो y रो मूल्य जदि x स्क्वायर ताहले x को आमे कौन बोली कहिबा y रो वर्गमूल बोली कहिबा। बुझिहला? तो गोटे प्रश्न देइछि 64 रो वर्गमूल केते? तो आमे जानिचे जेतेबेले आमे 8 को 8 सहित गुणी दबा सेतेबेले हमको उत्तर मिलिबो 64। ओके, किंतु आउ गोटे कथा भी तुम जानिच जे -8 को जेतेबेले आमे -8 सहित गुणिबा आमे जानिचे माइनस माइनस गुणी हेले प्लस हे जाए। आ एठी 8 8 मल्टीप्लाई हे कि 64 हे जिवो। तो -8 आउ -8 भी मल्टीप्लाई हेले 64, 8 आउ 8 भी मल्टीप्लाई हेले 64। सेथि पई आमे जेतेबेले 64 रो बा 64 रो वर्गमूल कथा हबा दुईटा वर्गमूल आसीबो। गोटे हेला +8 गोटे हेला -8, अर्थात गोटे धनात्मक आउ गोटे ऋणात्मक। तो आमे एथिरु कौन जानिले ना जेतेक पूर्ण वर्ग संख्या अछि आमे जेतेबेले तार वर्गमूल बाहर करिबा दुईटी वर्गमूल आसीबो। गोटे धनात्मक रे आसीबो गोटे ऋणात्मक रे आसीबो। आमे सिना ताको पढ़िला बेले वर्गमूल बोली पढ़ुचे हेले ता पाई गोटे संकेत व्यवहार करा जे। देखो पिला माने एई संकेतटाको आमे वर्गमूलर संकेत बोली कहिचे। तो 64 रो जदि आमे वर्गमूल बाहर करिबा ताले केते आसीबो ना +8 -8 आमे ताको शॉर्ट रे +-8 बोली मध्ये कहि परिबा। सेमती जदि 100 रो वर्गमूल, अच्छा वर्गमूल को इंग्रजी रे कोन कहै जाय स्क्वायर रूट। तो जदि आमे 100 रो स्क्वायर रूट बाहर करिबा तबे केते आसीबो ना +-10। काहे कि ना आमे जानिले प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्यार दुईटी वर्गमूल आसीबो, गोटे धनात्मक गोटे ऋणात्मक। तो आमे एठी जनरल बा साधारण भावे कहि परिबा जदि गोटे संख्या n स्क्वायर अछि और आमे तार वर्गमूल बाहर करूची तो वर्गमूल कौन हबो ना +-n। ओके, तो नॉर्मली आमे एई चैप्टर रे केवल धनात्मक वर्गमूल विषय रे पढ़िबा, ऋणात्मक टिका हायर क्लास को गले पढ़िबो एबे नाही हला। तो सेति पई गोटे एठी देछि देखो मने कर 576 किबा 327 भली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कि नुहे किपरि आमे जानिबा। जदि एहा एक पूर्ण वर्ग संख्या तेबे आमे एहार वर्गमूल किपरि निर्णय करिबा। अच्छा, ताले संख्या दिटा कोन देला ना गोटे देछि 576 आउ गोटे देछि 327। पहले प्रीवियस क्लास रे आमे पढ़ितिले जेउ संख्यार एकक घरे 2 3 7 किंबा 8 आसीबो से संख्या केबे भी पूर्ण वर्ग संख्या हेई परिबो नाही। अच्छा, 327 रे एकक घरे कोन अछि 7 अछि, तो सी केबे भी गोटे पूर्ण वर्ग संख्या होई परिबो नाही। ताहले आ बळिला को संख्याटी ना 576। तो आमे सेई क्लास रे पुणी पढ़ितिले जदि गोटे संख्यार एकक स्थान रे 1 4 9 6 5 आसिला ताहले सी पूर्ण वर्ग संख्या हेई पारे। किंतु आमे केवल
576 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଅଛି ତା ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଆମକୁ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0 ଅଛି ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସହଜ। ଯେମିତି 10, 10ର ବର୍ଗ ତ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ବାହାର କରିପାରିବେ। 100, ଆମେ ଯଦି 20ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା କ'ଣ କରିବା ନା 2କୁ 2ରେ ଗୁଣିଦେବା 4, ତ ଏଠି ଗୋଟେ 0 ଅଛି, 2ଟା 0 ଲଗେଇଦେବା 400। ତ 30ର ବର୍ଗ କେତେ 900। ତ ଏମିତି ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ତ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ 20ର ବର୍ଗ ହେଲା 400 ଆଉ 30ର ବର୍ଗ ହେଲା 900। ଆଉ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଇଛେ 576 ସେଟା 20ର ବର୍ଗ ଠାରୁ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ 30ର ବର୍ଗ ଠାରୁ କମ୍। ତ ଆମ ପାଖେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେ ଏଇଟା 20ରୁ 30 ଭିତରେ କୋଉ ବି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରି ଚାଲିବା ନା 20ର ବର୍ଗ 400 ଲେଖିଲେ, 20ର ପର ସଂଖ୍ୟା କିଏ 21, 21ର ବର୍ଗ 441 ଲେଖିଲେ, ତାପରେ 22ର ବର୍ଗ 484 ଲେଖିଲେ, 23ର ବର୍ଗ 529 ଲେଖିଲେ, 24ର ବର୍ଗ 576। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପାଇଗଲେ ଯେ 24ର ବର୍ଗ ହେଲା 576। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା ଏଇଟା ଏତେ ମାନେ ସହଜ ନୁହଁ, ଏତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପଡ଼ିଗଲା ତ ଆହୁରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଉ କେଉଁ ମେଥଡ଼ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା? ଦେଖ, ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ତ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିବା ନା ଯଦି ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଫେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ଯିବା ଆଉ ଶେଷରେ ସେଇଟା 0 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇଠି ଆମେ 81ର ବର୍ଗମୂଳକୁ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାହାର କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 1। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ 81ରୁ 1 ମାଇନସ୍ କଲେ, ଆନ୍ସର ଆସିଲା କିଏ 80। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା 80ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 3 ମାଇନସ୍ କରିବା, ଆନ୍ସର ଆସିଲା 77। ତାପରେ 77ରୁ ଥାର୍ଡ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 5 ମାଇନସ୍ କରିବା, ଆନ୍ସର ଆସିଲା 72। ଏମିତି ଆମେ ମାଇନସ୍ କରି ଚାଲିବା, 72ରୁ 7 ମାଇନସ୍ କଲେ 65, 65ରୁ 9 ମାଇନସ୍ କଲେ 56, 56ରୁ 11 ମାଇନସ୍ କଲେ 45, 45ରୁ 13 ମାଇନସ୍ କଲେ 32, 32 ମାଇନସ୍ 15 17, ଫାଇନାଲି 17 ମାଇନସ୍ 17, ଆନ୍ସର ୱିଲ୍ ବି 0। ତ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଯେ ରୁଟ୍ ଓଭର ଅଫ୍ 81 ମାନେ 81 ହେଲା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ତାର ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ କେତେ ଥର ଫେଡ଼ିଛେ ନା ଥରେ ଫେଡ଼ିଲେ, 2 ଥର, 3 ଥର, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ଥର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଫେଡ଼ିଛେ ତ 81ର ବର୍ଗମୂଳ 9 ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି 729ର ଆମେ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା ତ ଭାବ ଆମେ କେତେ 729ରୁ 1 ଫେଡ଼ିବା, ଯେତିକି ବାହାରିଲା ମାନେ 728 ବାହାରିବ, ସେଥିରୁ 3 ଫେଡ଼ିବା। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ଆମକୁ ସୁଇଟେବୁଲ ନୁହଁ କେଉଁ ବି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣିଲେ ତାର ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟେ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କିଛି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ଧର କହିବି 9, 9କୁ ଯଦି ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା କିଏ ନା 3 ଗୁଣନ 3। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା 12, 12 ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ତ 12କୁ ଯଦି ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତ କ'ଣ କରିବା ନା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3। ଯଦି 16କୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2। ତ ଏମିତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୁଣନୀୟକ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ତ ଆମେ କରିବା କ'ଣ
जो संख्याटाକୁ ଆମେ ଦେଇଥିବ ଯେ ତାର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କର, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ନେବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 324। ତ ମୋତେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା 324କୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଏଠି କେମିତି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ ବାହାର କରିବା ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ତ କେତେ ରହିଲା? 162। ତାକୁ ପୁଣି କେତେରେ 2ରେ ଭାଗ କରିବା, କେତେ ଆସିଲା? 81। ତାକୁ 81କୁ ତାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିପାରିବାନି, 3ରେ ଭାଗ କରିବା। 3ରେ ଭାଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ? 27। ତାକୁ ପୁଣି 3ରେ ଭାଗ କରିବା, 9। ତାକୁ ପୁଣି 3ରେ ଭାଗ କରିବା, 3। ତ ଏବେ 324କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମ ପାଖେ କେତେ ଗୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା? ନା 6 ଗୋଟି। କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା? ନା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3। ତ ପ୍ରଥମ କାମ ଆମର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଖୋଜିବା ସରିଗଲା। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରତି ଯୋଡ଼ାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠିରେ କେତୋଟି ଯୋଡ଼ି ଅଛି? ନା 2 ଗୁଣନ 2 ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି। 3 ଗୁଣନ 3 ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି। 3 ଗୁଣନ 3 ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରକୁ ବାଛିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଗୁଣନ 2 ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ 2 ନେବା। 3 ଗୁଣନ 3 ଏ ଦୁଇଟା 3 ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ 3 ନେବା। ଆଉ 3 ଗୁଣନ 3 ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ 3 ନେବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣିଦେବା। ତ ଗୁଣିଦେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିବ? ନା 2 3 କି 6 3 18। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ 324ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଲା 18। ବୁଝିହେଲା? ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୁଣନୀୟକ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲା ବେଳେ ଯୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲେନି। ଯୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲେନି ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ବୁଝିବା। 156। ତ 156କୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ତ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା? ନା ପ୍ରଥମେ ତାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିବା। ତ ଏକକ ଘରେ 6 ଅଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତ 2ରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। 78। ତାକୁ ପୁଣି 2ରେ ଭାଗ କରିବା। 36 39। ତାପରେ ଆଉ ତ 2ରେ କଟିବନି, 3ରେ କାଟିବା। କେତେ ଆସିଲା? 13। ତ ଏଇଠି 4 ଗୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ମିଳିଲା। କିଏ କିଏ? ନା 2 × 2 × 3 × 13। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଯୋଡ଼େ 2 ତ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯୋଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 3 ମିଳିଲା, ଗୋଟେ 13 ମିଳିଲା। ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖେ ଆସିବ, ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ଏଠି 3 ଯୋଡ଼ାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା 13 ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାରେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିଯିବା ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଯୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି 1156 ଏବଂ 2800 ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ କି ନୁହେଁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ 1156କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। କେମିତି? ନା 1156ରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଅଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା 2ରେ ଭାଗ ହେଇପାରିବ। ତ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ 2ରେ ଭାଗ କରିବା। କେତେ ଆସିବ? ନା 2 5 10 ଆସିବ 578। ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି 2ରେ କାଟିବା। 2 2 4 299। ତ ପିଲାମାନେ 1ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ଗ ମନେ ଥିବ, ତ 289କୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିପାରିବା ଏଇଟା ହେଲା 17ର ବର୍ଗ। ତ ଆମେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 17ରେ କାଟିଦେବା। 17 ଗୁଣନ 17 289। ତ ଏବେ ଆମ ପାଖେ 4 ଗୋଟି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କିଏ କିଏ? ନା 2 × 2 × 17 × 17। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା?
ନା ପ୍ରତି ଯୋଡ଼ା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତା ମାନେ 2 ଗୁଣନ 2 ପାଇଁ ଗୋଟେ 2 ନବା, 17 ଗୁଣନ 17 ପାଇଁ ଗୋଟେ 17 ନବା। ତାହେଲେ 17 ଗୁଣନ 2 କେତେ ଆନ୍ସର ଆସିବ? 34 ବା 34। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ 1156 ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଲା 34। ଓକେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 2800 କୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କି ନାହିଁ। ତ ସେମିତି 2800 କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 2 ଦ୍ୱାରା କାଟିବା। ତ 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ ଆସିବ? ନା 1400। ତାପରେ ତାକୁ 2 ରେ କାଟିବା 700, ତାକୁ 7 ରେ କାଟିବା 100, ତାପରେ ତାକୁ କେତେରେ କାଟିବା? 2 ରେ କାଟିବା 50, 2 ରେ କାଟିବା 25, ତାପରେ 5 ରେ କଟିଯିବ। ତ ତାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5। ଆଚ୍ଛା, 2ଟା କ'ଣ ଯୋଡ଼ାରେ ଅଛି? ଏଠି ବି 2ଟା ଯୋଡ଼ାରେ ଅଛି, 5 ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, 7 ଗୋଟିଏ ରହିଗଲା। ତ ଯଦି 7 ମଧ୍ୟ 2ଟା ଥାନ୍ତା ଆମେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 7 ଗୋଟିଏ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ଆମେ ଏଥିରୁ କହିପାରିବା କି 2800ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗମୂଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ନିକଟତମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? 1936ର ବର୍ଗମୂଳର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ପିଲେ 1936ର ବର୍ଗମୂଳ ଆମକୁ ଦେଇଛି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା 1936ର ବର୍ଗମୂଳକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ବାହାର କରିକି ଆମେ ତା ପାଖାପାଖି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ 40ର ବର୍ଗ କେତେ? ନା 40ର ବର୍ଗ ହେଲା 1600, କାରଣ ଏଇଟା ବାହାର କରିବା ଟିକେ ସହଜ। 4କୁ 4ରେ ଗୁଣିଦେବ 16, 2ଟା ଶୂନ ଲଗେଇଦେବ 1600। 50ର ବର୍ଗ କେତେ? ନା 5 5 25, ତା ଦେହରେ 2ଟା ଶୂନ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିଲ 40ର ବର୍ଗ 1600 ଆଉ 50ର ବର୍ଗ 2500। ତ ଯୋଉ 1936 ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା 1600ରୁ 2500 ଭିତରେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ତ ଆସୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବା ଯେ 1936ର ଯୋଉ ବର୍ଗମୂଳଟା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 40ରୁ 50 ଭିତରେ ହିଁ ଆସିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, 40ରୁ 50 ଭିତରେ ଯଦି ଆସିଲା କେତେ ଆସିବ? ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 6 ଅଛି ତାହେଲେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଇଥିବ ବା ବର୍ଗମୂଳ ଯିଏ ହେଇଥିବ ତାର ଏକକ ଘରେ କେତେ ଥିବ? ନା 4 ଥିବ କିମ୍ବା 6 ଥିବ। ତ 40ରୁ 50 ଭିତରେ ଏମିତି କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଏକକ ଘରେ 4 ଆଉ 6 ଅଛି? ନା 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା 44, ଗୋଟେ ହେଲା 46। ଏବେ କ'ଣ ଦଉଛି ନା ଏଇ 2ଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ତ ଆମେ ସିଓରଲି ଜାଣିପାରିବାନି। ତ ଏବେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆମେ 45ର ବର୍ଗଟା ବାହାର କରିଦେବା, କାରଣ 40 ଆଉ 50 ଭିତର ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା 45। ତ ଯଦି ଆମେ 45ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିଦେବା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ 1936ଟା 45ର ବର୍ଗଠୁ ସାନ କି 45ର ବର୍ଗଠୁ ବଡ଼। ଯଦି 45ର ବର୍ଗଠୁ ସାନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା 44ର ବର୍ଗ, ଯଦି 45ର ବର୍ଗଠୁ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା 46ର ବର୍ଗ। ହେଲେ 45ର ବର୍ଗଟା ବାହାର କେମିତି କରିବା? ପିଲେ ବହିରେ ତ a+bର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର ପକେଇକି କରିଦେଇଛି। 45ର ବର୍ଗ କହିଲେ 45କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି 40 ଯୁକ୍ତ 5 ଗୁଣନ 40 ଯୁକ୍ତ 5। ତ ଏଇଠି 40ର ବର୍ଗ ଏଟାକୁ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ଏ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇକି କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ବି କହିଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ, ଯଦି 15, 25, 35, 45, 55 ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ତାର ବର୍ଗ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କେବଳ ଯେହେତୁ ଏକକ ଘରେ 5 5 ଅଛି, 5କୁ ଗୁଣିକି 5 ସହିତ ଆମେ 25 ଲେଖିଦେବା, ଆଉ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ 4 ଅଛି 4କୁ ତା ପର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଗୁଣନ ତା ପର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 5। କେତେ ବାହାରିବ? 20। ତ 45ର ବର୍ଗ ବାହାରିଗଲା 2025। ଓକେ। ତ ଏବେ ମତେ କୁହ 1936ଟା
2025 ଠାରୁ ସାନ ନା 2025 ଠାରୁ ବଡ଼? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛେ 1936ଟା 2025 ଠୁ ସାନ, ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ରୂପେ 44 ହେଲା ତାର ଉତ୍ତର। କାହିଁକି ନା 45ର ବର୍ଗ 2025, ତ 1936 ତାଠୁ ସାନ ମାନେ 1936ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଲା 44। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ସୋନୁ ଓ ବିଜୁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଖେଳଟା କେମିତି କି, ସୋନୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କହିଲା ବିଜୁ ତାର ବର୍ଗମୂଳ କହିବ, ଆଉ ଯଦି ବିଜୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କହିବ ସୋନୁ ତାର ବର୍ଗମୂଳଟା କହିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ସୋନୁ କହିଲା 25, ତାହେଲେ ବିଜୁ କେତେ କହିବ ନା 5, କାରଣ 5 ହେଲା 25ର ବର୍ଗମୂଳ। ତାପରେ ବିଜୁ କହିଲା 81, ସୋନୁ କେତେ କହିବ 9 କହିବ। ତାପରେ ସୋନୁ ହଠାତ୍ କହିଦେଲା 250। ଆଚ୍ଛା 250 ତ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ, ତ ବିଜୁ କେମିତି ତାର ବର୍ଗମୂଳଟା କହିବ? ତ ବିଜୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଗଲା। ତ ସୋନୁ ବିଜୁକୁ କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ତୁ 250ର ବର୍ଗମୂଳ କହି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବର୍ଗମୂଳ କହ। ମାନେ 250ର ଯଦି ଆମେ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା, ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟେ କହ। ତ ଏବେ ବିଜୁ କ'ଣ କରିବ? ତ 250ର ତ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାରି ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇଲା, ଦେଖିଲା 10ର ବର୍ଗ ହେଲା 100। 10ର ବର୍ଗ କେତେ ନା 100। 20ର ବର୍ଗ କେତେ ନା 20ର ବର୍ଗ ହେଲା 400। ତା ମାନେ ଏଥିରୁ ସିଓର ହେଇଗଲା ଯେ 250ଟା 100 ଆଉ 400ର ଭିତରେ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ 250ର ଯୋଉ ବର୍ଗମୂଳ ରହିଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 10 ଆଉ 20 ମଝିରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 250ରୁ 400 ତ ବହୁତ ବାଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଗେସ୍ଟା କମେଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା 10 ଆଉ 20ର ମଝି ସଂଖ୍ୟା କିଏ 15, 15ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିଦେଲା। ତ 15ର ବର୍ଗ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? 5 5 25, 1ର ପର ସଂଖ୍ୟା 2, 1 ଗୁଣନ 2 ହେଲା 2, ତ 15ର ବର୍ଗ ହେଲା 225। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ 15ର ବର୍ଗ 225, 250ର ପାଖାପାଖି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 15ର ପର ସଂଖ୍ୟା କି 16, 16ର ବର୍ଗ କେତେ 256, ଯୋଉଟା ଆହୁରି ପାଖାପାଖି କାହାର ନା 250ର ବହୁତ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି 256। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲା। ତ ପ୍ରଥମେ କିଏ ରହିବ ନା 15, ତାପରେ ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ କିଏ 250ର ବର୍ଗମୂଳ, ତାପରେ ରହିବ କିଏ 16। ଯେହେତୁ 225 ତୁଳନାରେ 250ର ଅଧିକ ନିକଟତର ହେଉଛି 256, ତେଣୁ 250ର ରୁଟ୍ ଓଭରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 16, ଯଦିଓ ଏହା 16 ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କମ୍। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଛି, ଆସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ବର୍ଗମୂଳକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସେଠି ଗେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ହେଇଥିବ। ଅଖିଲ ପାଖରେ 125 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକୃତି କପଡ଼ାଟେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଅଖିଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଅଛି, ଯୋଉ କପଡ଼ାଟା କେମିତି ନା ବର୍ଗାକୃତି, ଆଉ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା କେତେ ନା 125 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଥିରୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗାକୃତି କପଡ଼ା କଟାଯାଇ ପାରିବ କି? ଯଦି ନୁହେଁ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡରୁ କେଉଁ ସର୍ବାଧିକ ଆକୃତିର ରୁମାଲ କାଟି ହେବ, ଯାହାର ପାର୍ଶ୍ୱର ଲମ୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ନା 125 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଗୋଟେ କପଡ଼ାଟା ଅଖିଲ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଏଇଠି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉଟା 125 ଠୁ କମ୍ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ କିଏ ନା ଆମେ 10ରୁ ନେବା, 10ର ବର୍ଗ କେତେ 100, ଏଇଟା ବି କମ୍, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 11, 11ର ବର୍ଗ କେତେ 121, ଏଇଟା ବି 125ରୁ କମ୍। ତାପରେ କେତେ ନେବା 12, 12ର ବର୍ଗ କେତେ 144, ତ ଏଇଟା ତ 125ରୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ତ 12 ତ କେବେ ବି ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ
ନା 11ର ବର୍ଗ ହେଲା 121। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା 11 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ମାନେ ଅତି ବେଶୀରେ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ରୁମାଲଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା 11ର ବର୍ଗ ହେଲା 121, ଯୋଉଟା 125ରୁ 4 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର କମ୍। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଆଜି ଆମେ ପୁରା ବର୍ଗମୂଳ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ତାକୁ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।